Good morning. Today we are moving to the next chapter related to ascertaining the cost of the contract work, cost or profit of the contract work. Then the chapter heading is contract costing. Okay. Then before moving to contract costing, then first we have to understand what is contract. Here we have already learned as a part of your business studies or business law, then what is contract and what is to the contract as well as the essentials to the contract, etc. Here we know that contract is an agreement between two parties by which one party is agreed to undertake and complete a job for an agreed price. Here the contract is defined in terms of the contract work, in terms of contract work, in terms of construction contract. We are familiar with the term construction contract. Here suppose a person desires to construct a building or construct a house or construct, or in case of the government undertaking or the government sector, the construction of bridge, construction of the roads, then construction of dam. Okay, in order to undertake this construction work, usually a contract is given. Therefore a contract here means an agreement between two parties by which one party is agreed to undertake and one party is agreed to undertake and complete a job for an agreed price. Okay, two parties are there. One party is agreed to undertake and complete a job for an agreed price. Then the parties to the contract are known as the contractor and a contractee. Okay, two parties are there. One party is contractor and other party is the contractee. Okay, contractor is the person who undertake the work. A contractor is the person who undertake the work, and contractor is the person who gives the contract or for whom the work is done. Okay, contractee means the person who gives the work, or in other words for whom the work is undertaken. Suppose we are giving a contract work for constructing a building. Okay, here then the person who gives the work is known as the contractee. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു, എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു, കോൺട്രാക്ടറെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോൺട്രാക്റ്റിയാണ്. ദ പേഴ്സൺ ഹു അണ്ടർടേക്ക് ദ വർക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി കോൺട്രാക്ടർ. ആരാണോ വർക്ക് നടത്തുന്നത്, ആരാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അയാൾക്കാണ് എന്താ പറയുക, കോൺട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ ബ്രിഡ്ജ്, in order to construct a bridge, then usually then the government invite tenders or quotation for constructing such a bridge. Then after selecting these quotations, then the government enter into an agreement between the concerned contractor. Here the government is the contractee and the person who undertake, usually maybe the public PWD, PWD undertakes the contract work. Okay, then the person who gives the contract is known as contractee and the person who undertakes the work is known as the contractor, and the price which is charged by the contractor from the contractee as a consideration for performing the contract is called the contract പ്രൈസ്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേമാണ് ഇതിൽ, നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഇത്. വാട്ട് ഈസ് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ്? കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് മീൻസ് ദ പ്രൈസ് വിച്ച് ഈസ് ചാർജ്ഡ് ബൈ ദി കോൺട്രാക്ടർ ഇൻ ഓർഡർ ടു പെർഫോം ദി കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് ഓർ ഇൻ ഓർഡർ ടു പെർഫോം ദി കോൺട്രാക്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ്. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഏതാണ് പാലം 1 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് പാലം കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, റോഡ് നിർമ്മാണം 500 കോടി, 480 കോടി, 500 കോടി രൂപയുടെ കോൺട്രാക്റ്റാണിത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പല ബിൽഡിങ്ങുകളും ബ്രിഡ്ജുകളും, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പള്ളിക്കര നീലേശ്വര സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ കാണാം. ഹിയർ ദെൻ റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ്, കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് ഈസ് ഗിവൺ. ദെൻ ഓർ ഫോർ ഹിൽ ഹൈവേ, കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ഗിവൺ. ULCCS, ഒരാളുകൾ ലേബർ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ദെൻ വർക്ക് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നു. ദേ ആർ ദ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ പ്രൈസ് വിച്ച് ഈസ് ചാർജ്ഡ്, the price which is charged to perform the work is known as the contract
കോൺട്രാക്റ്റ് പ്രൈസ്. ഓക്കെ, അത് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, കോൺട്രാക്റ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറയും അല്ലേ, ഇത്ര എമൗണ്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക, 50 ലക്ഷമാണ് 50 ലക്ഷം, 1 കോടിയാണ് 1 കോടി, 10 കോടിയാണ് 10 കോടി രൂപയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, കോൺട്രാക്റ്റ് ദെൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് സ്പെസിഫൈ, കോൺട്രാക്റ്റ് പ്രൈസ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് കോൺട്രാക്ട്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് കോൺട്രാക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ്? Contract costing is a specific form of job costing. Contract costing is a specific form of job costing. Okay, it is one of the method of costing. Here batch costing is there, job costing is there, then process costing is there, transportation costing is there. Then in order to ascertain the cost of each type of the activities, then different type of costing methods and techniques are used. Here it is one of the contract costing is one of the specific form of job specific form of job costing. Our next job costing പഠിക്കുന്നുണ്ട്. What is job costing? Then the cost, that means ascertaining the cost of a specific job. Okay, here it is a method of costing followed by those concerns which undertake the construction work. Contract costing is followed by those concerned which undertake the construction work. Contract costing is also known as the terminal costing. Here this contract account is terminated after the completion of this contract. Therefore this contract is known as the terminal, or this costing contract. This contract costing is also known as the terminal costing. Okay, ICMA London define contract costing as, contract costing is that form of specific order costing which applies where work is undertaken at a consumer's special requirements and each order is of long duration. Okay, here as compared to job costing, it is contract costing is requires more time for its completion. Okay, and in short, contract costing is the technique of ascertaining the cost of a contract. Okay, then move on to what are the features of contract costing. Then first one, contract costing is concerned with the costing of construction work. We already mentioned that. Then contract costing is followed by those concerns which undertake the construction work. Okay, each contract is usually a bigger one compared to the job. Okay, each contract is bigger one as compared to ജോബുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റ് കുറച്ച് വലുതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ യൂഷ്വലി ദ ജോബ് ടേക്ക് ഓൺലി ദെൻ ലെസ് പീരീഡ് ഓർ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഫോർ ഇറ്റ്സ് completion. For example, printing press followed the job costing techniques, printing press, then as well as the mechanical repairing shop, then service stations. Here all these type of organizations follows the job costing. Then a separate job is undertaken there. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കും. ഓക്കെ, കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് എന്താണ് അല്ലേ, in order to undertake a construction work, then usually it will take a long period of time, maybe for 3 years or 2 years or maybe more than 1 year. Okay, and the third one, contract take longer time for its completion. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് contract take longer time for its completion. Okay, the work is executed at the consumer site. That is yet another feature. കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് ഈസ് അണ്ടർടേക്കൺ അറ്റ് ദി കൺസ്യൂമർ സൈറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തു അല്ലേ. എവിടെ വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക, നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്, കസ്റ്റമർ പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലേ, ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ, ദെൻ ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വർക്ക് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ട് അറ്റ് ദി കൺസ്യൂമർ സൈറ്റ്. ദെൻ എ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഫോർ ഈച്ച് കോൺട്രാക്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് അനദർ ഫീച്ചർ. For each contract, a separate contract account is prepared to ascertain the profit or loss of the contract. ഓരോ കോൺട്രാക്റ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ദ സെയിം കോൺട്രാക്ടർ മേ അണ്ടർടേക്ക് 5 or 10 or 20 contract at the same time. Okay, in order to ascertain the profit of this each contract, a separate contract account is maintained for each contract. ഓരോ കോൺട്രാക്റ്റിനും ഓരോ കോൺട്രാക്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഓരോ കോൺട്രാക്റ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല എല്ലാം കൂടെ എന്താവും
മിക്സ് ആവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏത് വർക്കിനാണ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയത്, ഏത് വർക്കാണ് ലോസ് ആയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്തില്ല, മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ കോൺട്രാക്റ്റിനും ഓരോ കോൺട്രാക്റ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ആൻഡ് എ കോൺട്രാക്റ്റ് അക്കൗണ്ട് കവേഴ്സ് മോർ ദാൻ വൺ അക്കൗണ്ട് ഇയർ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, കോൺട്രാക്ട് യൂഷ്വലി ടേക്ക് ലോങ് ടൈം ഫോർ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. Therefore, a contract account covers more than one accounting year. Okay. Most of the expenses incurred upon the contract are direct cost. Okay, direct. Most of the expenses incurred by the contract are direct. Then what is direct cost or direct expense? Those expenses which can be directly identified. Like we already learned. Contract cost means those costs which can be that means direct cost means those costs which can be directly identified. Suppose in case of the contract costing, then in case of the contract, then these cost incurred for a particular contract can be directly ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് അല്ലെ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്മൾ സൈറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ, പല സൈറ്റിൽ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓരോ സൈറ്റിലേക്കും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലേ, മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓരോ സൈറ്റിലേക്കും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓരോ സൈറ്റിലേക്കും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ സൈറ്റിലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ സൈറ്റിലേക്കും നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ സൈറ്റിലെ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡയറക്ട്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ്. ഓക്കെ. ദെൻ ആൻഡ് ഫൈനലി പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൺ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ്. നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഐറ്റമാണ്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്ന് കോൺട്രാക്റ്റ് പ്രൈസ് എന്നൊരു ഐറ്റം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ആണെന്ന് പറയുക നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എ കോൺട്രാക്റ്റ് യൂഷ്വലി ടേക്ക് എ ലോങ് പീരീഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീഷൻ. എ കോൺട്രാക്റ്റ് യൂഷ്വലി ടേക്ക് ലോങ് ടൈം ഫോർ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് എ കോൺട്രാക്റ്റ് അക്കൗണ്ട് കവേഴ്സ് മോർ ദാൻ വൺ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ അല്ലേ. ഒരു വർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 3 വർഷം കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക. 3 വർഷം കൊണ്ടാണ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു 2020 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വിചാരിക്കുക. 2020 ജനുവരി 1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം 2020 ഡിസംബർ 31 എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ 2020 ഡിസംബർ 31 എന്ത് ചെയ്യും, ആ വർഷത്തെ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതുവരെയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും. 2020 ഡിസംബർ വരെയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയോ, ഇല്ല. 2 വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാലേ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2021 2022 എന്ത് ചെയ്യുക, വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുക. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 2020 ഡിസംബർ 31 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതുവരെയുള്ള അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതുവരെയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ദാറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്തായിരിക്കും, അത് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടും അല്ലേ. അത് ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല അല്ലേ. നമുക്കത് ഈ വർഷം എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റായിട്ട് നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, വരും വർഷങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താവാം, ലോസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലേ. വരും വർഷങ്ങളിൽ ലോസ് ഉണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രോഫിറ്റും ആവാം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്നും ഇത്ര പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും. ആ ടേം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. വാട്ട് ഈസ് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ്? ദി പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൺ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ്. ആ ടേം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ദ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൺ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മളതിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കും. അപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ്, കോൺട്രാക്ടറും കോൺട്രാക്റ്റിയും അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോൺട്രാക്ടറാണ് കോൺട്രാക്റ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്റ്റീസ് അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ദെൻ കോൺട്രാക്റ്റീസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. നമ്മൾ കൺസൈൻമെൻറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൺസൈനർ ആൻഡ് കൺസൈനീസ്. ഓക്കെ, സെയിം ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില ടേംസുകൾ നമുക്ക് അതിൽ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോട്ട്സും വീഡിയോ നാളെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ കണ്ട് തന്ന നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ.